Good afternoon, students. Now we are going to discuss about autoimmune disorders and some degenerative disorders. Autoimmune disorders, in your syllabus there is multiple sclerosis, myasthenia gravis and Guillain-Barré syndrome, and in degenerative disorders there is Parkinson's disease, Huntington's chorea or disease, and amyotrophic lateral sclerosis. In short, that is ALS. Definition of multiple sclerosis: chronic demyelinating disease of the central nervous system associated with abnormal immune response to environmental factors. তাহলে কি আমরা বুঝলাম? ক্রনিক ডিমাইলিনেটিং ডিজিজ। তাহলে ক্রনিক মানে বুঝতেই পারছি মোর দ্যান 6 মান্থের ডিউরেশনে ডিজিজটা প্রগ্রেস করেছে, আর ডিমাইলিনেটিং মানে মাইলিন শিটটা ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে। ছবিটা দেখো, নিউরন, এই যে মাইলিন শিটগুলো, এই মাইলিন শিটটা দেখো নষ্ট হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ ডিমাইলিনেশন। তাহলে এটা কি হলো? এর ফলে এনভায়রনমেন্টের যে ফ্যাক্টরসগুলো ছিল তার সঙ্গে একটা অ্যাবনর্মাল ইমিউন রেসপন্স দেখা যায়। সো the clinical manifestations are fatigue, optic nerve involvement. If there is involvement of optic nerves, then vision will be blurred or haziness. Nystagmus, meaning গুলো লিখতে থাকো। Nystagmus, dysarthria, cognitive dysfunction, you all know, and it also in your mental health nursing book. Vertigo, deafness, weakness, numbness in leg, spastic paresis, bladder and bowel dysfunction. And including all of these, ataxia, meaning lecho, spasticity and blindness. These symptoms aggravates by stress. ওকে, এই যে সিমটমগুলো আমরা পড়লাম এগুলো অ্যাগ্রাভেট করে পেশেন্ট যখন স্ট্রেসে সাফার করে তখন। ছবিটা ভালো করে দেখো, হেলদি নিউরন অ্যান্ড ড্যামেজড নিউরন, হাউ ইট ইজ affected, and this is normal signaling system. If there is damaged myelin sheath, then the signaling system will be hampered. This is also a picture of multiple sclerosis. Please go through the picture and make it in practice that always you all will be right clinical manifestations or sign and symptom by this style, means according to system wise. Diagnostic test. At first we all know history and physical examination of the patient. Next, neurological examination, as we all know and already goes through the video of neurological examination. Lumbar puncture with CSF analysis, it reveals that there is increased number of T lymphocyte and elevated level of immunoglobulin G, that is IgG. Cerebral spinal optic nerve MRI, it shows multifocal lesion and evokes response testing for visual, auditory, somatosensory impulses. It shows the delayed conduction, means when there is sensory impulse to brain it will be delayed, and in case of motor function it also be delayed to response.
and CT scan shows density of white matter or plaque formation. This is a very good picture to understand multiple sclerosis. Just look at that picture. That causes is autoimmune, usually familial. Signs symptoms: tinnitus, you all know, nystagmus, diplopia, blurred vision, dysarthria and dysphagia. And in case of urinary system, urinary retention, spastic bladder, constipation. In case of muscle or musculoskeletal system, weakness may progress to paralysis, muscle spasticity, ataxia, vertigo. And these multiple sclerosis will be happen at the age of between 20 to 40 years of age. Collaborative care, that means total care or management. It focuses is on retaining optimum functioning and limiting disability. মানে যেটা ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে সেটাকে আমি কিছু করতে পারছি না, তাহলে যতটুকু আমার ক্যাপাবিলিটি আছে, পেশেন্ট যতটা কাজ করতে পারছে তার যে রেস্ট অফ দ্য ক্যাপাবিলিটি সেটাকে রেস্টোর করা, ফার্দার ডিসেবিলিটি প্রিভেন্ট করা। নো কিওর এক্সিস্ট ফর মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। তাহলে বুঝতেই পারছো পেশেন্ট যে কন্ডিশনে আছে তাকে আর ডিটোরিয়েট না হতে দেওয়া, ডিসেবিলিটিটাকে ফার্দার এক্সটেন্ড যাতে না করে সেটা চেক করাই আমাদের কাজ, আর কোয়ালিটি লাইফ প্রোভাইড করা। ট্রিটমেন্টের মধ্যে আসছে বায়োলজিক রেসপন্স মডিফায়ার্সের মধ্যে ইন্টারফেরন গ্রুপ অফ ড্রাগ পড়ছে, এছাড়া গ্লুকোকর্টিকয়েড। একটা করে এক্সাম্পল দেখো, ইমিউনোসাপ্রেসেন্টস, তার মধ্যে তোমরা হসপিটালে যেগুলো দেখতে পাবে ইমিউরান, সাইটোক্সান, মেথোট্রেক্সেট কমন মেডিসিন। এছাড়া মাসেল রিল্যাক্সেন্ট টু ট্রিট মাসেল স্প্যাজম লাইক ডায়াজেপাম and anticholinergic drug to treat bladder spasm or bladder dysfunction. নার্সিং ডায়াগনোসিস তোমরা জানো, তোমরা তোমাদের মতো লিখে নেবে, এটা জাস্ট একটা আইডিয়া দেওয়া আছে, এটা কিন্তু পুরোপুরি নার্সিং ডায়াগনোসিস ফর্মড নার্সিং ডায়াগনোসিস নয়, কেউ এভাবে লিখো না প্লিজ। নার্সিং ম্যানেজমেন্ট যদি বলি তাহলে কি বলতে পারি, মনিটর মোটর মুভমেন্টস ফর ইন্টারফিয়ারেন্স উইথ অ্যাক্টিভিটি অফ ডেলি লিভিং। তাহলে অ্যাক্টিভিটি অফ ডেলি লিভিং যখন পেশেন্টটা করছে আমাদেরকে মনিটর করতে হবে তার প্রবলেমটা কোথায় কোথায় হচ্ছে, সেই অনুযায়ী আমরা তাকে হেল্প করব। এছাড়া এনকারেজ অ্যাক্টিভিটি ব্যালেন্সড উইথ রেস্ট পিরিয়ড, মানে একটা কাজ আমি দিলাম, দিয়ে তাকে বসিয়ে রাখলে হবে না, তাকে একটু রেস্ট, যদি 2 ঘন্টা কাজ করে তাহলে 1 ঘন্টা রেস্ট, আবার 2 ঘন্টা কাজ, বা যার যেমন ক্যাপাবিলিটি, 8 ঘন্টা কাজ করলে 8 ঘন্টা রেস্ট, এভাবে রেস্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটির একটা রুটিন বানিয়ে দিতে হবে। কগনিটিভ ফাংশন অ্যাসেস করতে হবে, এছাড়া ব্লাডার ট্রেনিং দেওয়া, পশ্চারিং, টেম্পারেচার যাতে এক্সট্রিম না বেড়ে যায় সেটা তাকে অ্যাসেস করা রিপিটেডলি, বা এক্সপ্লেন করে দেওয়া কী করে বুঝবে টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে। মেডিকেশন কমপ্লায়েন্সেস, মানে সাডেনলি কোনো মেডিসিন যেন স্টপ না করে বা ডোজ কমিয়ে না দেয়। ফিজিক্যাল মেডিসিন বা ফিজিশিয়ানের পারমিশন ছাড়া কোনো মেডিকেশন উইথহোল্ড বা হোল্ড করা যাবে না। আর স্ট্রেস যেহেতু অ্যাগ্রাভেট করে সিমটমসকে, সেই জন্য স্ট্রেস অ্যাভয়েড করতে বলতে হবে। হেলথ প্রমোশন মানে কি, আমি যেটা বললাম, পেশেন্টকে আমরা কখনোই স্ট্রেসে বা তার ডিসেবিলিটিটাকে ফুল ডিসেবিলিটিতে যাওয়ার আগেই বন্ধ করব, বা যেটুকু তার অ্যাবিলিটি আছে সেটাকে ফুল স্ট্রেংথে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব, যাতে রিপিটেড এক্সপোজার না হয় সেটাও চেক করতে হবে।
আর যাতে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন না হয় তার জন্য হোম অ্যাডভাইস দিতে হবে, রেসপিরেটরি ইনফেকশন যাতে না হয় সেটার জন্য অ্যাডভাইস দিতে হবে। এবার তোমাদের যেটা টাস্ক সেটা হচ্ছে রেসপিরেটরি ইনফেকশন প্রিভেনশন কী করে করা যায় আর ইউরিনারি ট্র্যাক্ট প্রিভেনশন কী করে করা যায় অ্যাট হোম, এটা তোমাদের টাস্ক। 5 মিনিটের মধ্যে লিখে ফেলো, আমাকে যাকে বলবো সে আমাকে পাঠাবে। হোম কেয়ার, তো হোম কেয়ারও সেম, এডুকেশন রিলেটেড টু প্রিভেনশন অফ respiratory infection, prevention of urinary tract infection, prevention of stress, rest and activity ratio determination, support group formation, and contact number should be given to the patient or healthcare agencies because they may take the help from the referral group. Okay, so continue the task and I'll be right back.